ਸਿੰਘੂ ਕਤਲकांड की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने निहंगां की निशानदेही ते कतल लई इस्तेमाल 2 तलवारां बरामद कीतियां ने। निहंगां दे डेरे चों ही तलवारां ते खून नाल लथपथ कपड़े बरामद किए गए ने। लखबीर कतलकांड च हुण तक 4 निहंग सरेंडर कर चुके ने। पुछगिछ च मुलजम निहंग सरबजीत सिंह ने कबूल किया कि उसने लखबीर का हथ वड्ढिया सी, जबकि नारायण सिंह ने पैर वड्ढिया सी। भगवंत सिंह ते गोबिंद सिंह ने लखबीर की लाश नूं टंगण च मदद की सी। उधर ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। यूपी पुलिस की SIT ने लखीमपुर कांड च 4 होर मुलजमां नूं गिरफ्तार किया है, जिन्हां च काउंसलर सुमित जायसवाल, शिशुपाल, नंदन सिंह ते सत्य प्रकाश त्रिपाठी शामिल ने। इस दे नाल ही मुलजम सत्य प्रकाश का लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जब्त किया गया है। पंजाब च डेंगू बेकाबू होंदा जा रहा है। लगातार डेंगू के मामले वधदे जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार 3 गुणा वध मामले हुण तक सामने आ चुके हैं। करीब 8600 मामले हुण तक दर्ज किए गए हैं। डेंगू के प्रकोप को देखदਿਆਂ सरकार भी अलर्ट हो गई है। सेहत मंत्री OP सोनी ने कल रिव्यू बैठक की। इस दौरान सरकारी हस्पतालों च डेंगू वार्डां के इंतजामां की रिपोर्ट ली गई। नाल ही जिला पद्धरी कमेटियां का गठन भी किया गया। डेंगू के वधदे मामलों को देखदਿਆਂ सेहत मंत्री ने निजी हस्पतालों च डेंगू टैसट के रेट फिक्स किए हैं। निजी हस्पतालों च डेंगू टैसट के लिए 600 तो वध रुपए नहीं लए जा सकणगे। उधर डेंगू के वधदे केसां ते साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सरकार की कारगुजारी ते सवाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जेकर समा रहिंदे सरकार ने इंतजाम किए होंदे तां हालात बेकाबू ना होंदे। रणजीत सिंह कतलकांड च राम रहीम नूं पंचकुला की CBI अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है ते 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाकी 4 दोषियों नूं भी उम्र कैद की सज़ा दी गई है। कतल के 19 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग च शहरां च पानी के बकाए बिल माफ करने का फैसला लिया गया है। 700 करोड़ रुपए का बकाया माफ होएगा। इस दे नाल ही पिंडां ते शहरां च पानी का बिल 50 रुपए तय कर दिता गया है। मोरिंडा च मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद बिजली के बिल साड़े ते लोकां नूं सुनेहा दिता कि उन्हां दे 2 किलोवाट तक के बिजली के बकाया बिल माफ कर दिते गए हैं ते पानी के बकाया बिलों ते भी माफी दी गई है। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि वह BSF का दायरा वधाउण के मुद्दे ते केंद्र के खिलाफ ने। सूबे की सहमति तो बिना यह फैसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे ते ऑल पार्टी मीटिंग की जाएगी तो जो लोड़ पई तो विधान सभा का विशेष सैशन भी सदांगे। मुख्यमंत्री चन्नी ने सुखबीर सिंह बादल नूं भी वरजिया ते कहा कि BSF के मुद्दे ते गैर जरूरी बयानबाजी करन तो गुरेज किया जाए। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल नूं इस मुद्दे ते सियासत ना करन दी अपील भी की। फजलका च सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री चन्नी ते शब्दी वार किया ते कहा कि BSF का दायरा 50 किलोमीटर करन दे नाम ते चन्नी ने पंजाब नूं केंद्र दे हथ सौंप दिता है। CM चन्नी ने कहा कि हाईकमान के हर नुकते ते काम हो रहा है ते नवजोत सिंह सिद्धू ने कई सुझाव दिते ने जिन्हां ते रल के काम किया जा रहा है। पार्टी सारियां तो वड्डी है ते सिद्धू दे उपर भी हाईकमान है। उधर नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चैलेंज किया है ते अमृतसर ईस्ट तो सिद्धू के खिलाफ चोण लड़न लई कहा है। दस दईए कि कैप्टन ने कहा सी कि वह सिद्धू नूं चोणां च नहीं जितन देणगे। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने मुक्तसर साहिब के बस अड्डे का दौरा किया ते बस अड्डे च सुधार करन दी गल आखी। इस मौके उन्होंने अधिकारियों के नाल भी मुलाकात की। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मुक्तसर साहिब च रोड शो किया, जो कि श्री गुरु नानक कॉलेज तो शुरू होकर जलालाबाद रोड के फाटक से खत्म होया। रोड शो च वड्डी गिणती च अकाली वर्कर शामिल हुए। मुक्तसर च ही साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के काफले का किसानों वालों विरोध भी किया गया। इस दौरान किसानों ने अकाली बसपा गठजोड़ विरुद्ध नारेबाजी की। खेती कानूनों को लैके अबोहर च किसानों ने सुखबीर सिंह बादल का विरोध किया ते उन्हां दे काफले नूं कालियां झंडियां विखाईयां।
ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗੋਦਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਉੱਗੀ 'ਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਵੇ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪਾਰਟ 1 ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ cbse.gov.in ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਇਆ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ 1,17,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਈਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਾਹਨ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ 14 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯੁਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਬਨ ਕਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 1% ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੜੇ ਨੇ ਪਰ ਸੇਬ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਕੋਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਲਾਨੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਸਮ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਨੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।